Welcome back students. So in the video 10th CBSE Maths oda continuation da chapter 4 oda additional problems போட்டுட்டு இருக்கோம் right apart from the books கொஞ்சம் extra problem போடலாம்னு அதோட part 3 தான் இது. So இதுல முதல் question நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் 1 2 3 okay. So a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park of an altitude 12 meter. Find the length and breadth. So diagram nu கொடுத்திருக்காங்க இங்க நம்ம diagram டெவலப் பண்ணிக்கலாம். So என்ன இருக்கு அப்படினா எனக்கு ஒரு rectangular park நான் டிசைன் பண்ணனும் சரியா. So I'm going to design a rectangular park. So நான் ரஃபா ஒரு rectangular park draw பண்ணிக்கிறேன். So இந்த rectangular park ஓட breadth வந்து 3 meter less than the length. So வந்து breadth வந்து 3 meter less than the length. So length விட 3 meter கம்மி. So L minus 3. Its area is to be 4 square meters more than. So இந்த area A1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து 4 square meters அதிகமா இருக்கணும். எதை விட then the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle. ஒரு isosceles triangle shapeல already ready பண்ணிருக்கோம். So இதோட ஏரியாவை விட A2. So அப்ப இது 4 more than A2. So இதோட base length அதாவது lengthக்கு ஈக்குவலாவே base இருக்குன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Whose base இருக்கு பாருங்க. Whose base is as the breadth of the rectangular park. அப்போ B க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. base வந்து B க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. At an altitude of 12 meters. So இதோட altitude 12 meter. அவ்வளவுதான். இதுதான் given data. எனக்கு L உம் B உம் கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நம்ம XY வேணா எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா LB ன்னு வச்சு சால்வ் பண்ணாலும் தப்பு இல்ல. So first question. So let L be the length of the square rectangle, right? Length be the length of the rectangular park and B be the breadth of the rectangular park. Okay, so it is given L minus 3 equal to B. இது ஒரு இது கரெக்டா. So இது ஒரு equation. அடுத்து எனக்கு ஏரியா வச்சு ஒரு equation கொடுக்குறாங்க. A1 equal to 4 plus A2. இப்போ இந்த A2 ஓட ஏரியாவை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா it is a triangle. So half BH தான் triangle ஓட ஏரியா கரெக்டா. A2 is equal to which is equal to half into base. இந்த பேஸே தான் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா. இங்க பாருங்க the breadth of the rectangular park. So shape of an isosceles triangle with the base as the breadth of the rectangular park. Rectangular park ஓட breadth என்ன அளவோ அதே அளவுக்கு இதோட base இருக்கு. அப்ப into h எனக்கு தெரியும் 12. அப்ப இது வந்து 6 ஆ மாறும். So A2 equal to 6B. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் A1 is equal to 4 plus A2 ஆ. So A1 க்கு பதிலா L into B equal to 6B plus 4. Clear? அப்போ L equal to 6B plus 4 divided by B. So இதுதான் என்னோட formula. So B equal to L minus 3, L equal to 6B plus 4 by B. So இதை நான் கொண்டு substitute பண்றேன். So என்னோட B equal to L minus 3 ல L க்கு பதிலா 6B plus 4 by B minus 3 equal to B. So multiplying by B on both sides. என்ன கிடைக்கும் B square is equal to 6B plus 4. அந்த into B by B கட் ஆயிரும் minus 3B. Clear? So அப்ப இந்த 6B minus 3B will become 3B plus 4 equal to B square. So equation rearrange பண்றோம் என்ன ஆகும் B square minus 3B minus 4 equal to 0. அவ்வளவுதான். So product என்ன product minus 4 sum minus 3. So product minus na ஒரு number positive ஒரு number negative larger number negative. So அப்போ minus 4 plus 1 multiply பண்ணி பாருங்க minus 4 கிடைக்கும் add பண்ணா minus 3 கிடைக்கும். இப்போ B square minus 4B minus 3B minus 4 sorry plus 3B minus 4 equal to 0. 3B இல்லையா 1B தான்.
ஸோ இதில் b தான் காமன், ஸோ b minus 4. இதில் +1 காமன், b minus 4 equal to 0. ஸோ b minus 4 into b plus 1 equal to 0. அப்போ ஒன்று b equal to 4 இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா b equal to -1 இருக்கணும். b நெகட்டிவா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, therefore b equal to 4. ஸோ அப்போ எனக்கு லெங்க் பெர்த் கிடைச்சிருச்சு 4ன்னு. லெங்க் எவ்வளவு? length is equal to b plus 3. இந்த equation rearrange பண்ணோம் அப்படின்னா l equal to b plus 3 which is equal to 7. என்ன யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்களா? மீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா மீட்டர் போடணும், மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர். அப்போ b equal to 4 மீட்டர், l equal to 7 மீட்டர். ரொம்ப ஈஸி தான். ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கொஸ்டினை புரிஞ்சு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே போதும். பீயிங் இன் சிபிஎஸ்சி இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இது ஒரு விஷயமாவே நமக்கு இருக்கக்கூடாது. கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஜான் அண்ட் ஜிவாந்தி டுகெதர் ஹேவ் 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. So John and ஜிவாந்தி, ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எவ்வளவு மார்பிள் வச்சிருக்காங்க? 45 marbles வச்சிருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஜான் அண்ட் ஜிவாந்தி. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க? லெட் எக்ஸ் பி தி நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் ஜான் ஹேஸ் அண்ட் ஒய் பி தி நம்பர் ஆஃப் மார்பிள் ஜிவாந்தி ஹேஸ். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 45. இது equation 1. இப்போ ரெண்டு பேருமே 5 மார்பிள தொலைச்சிடுறாங்க. அப்போ ஜான்ட்ட இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் 5, ஜிவாண்டிட்ட இருக்கிறது ஒய் மைனஸ் 5. இதோட ப்ராடக்ட் இப்போ 125 மாறுது. 125 124 124 மாறுது. ஸோ ஸ்டார்ட் வித், அதாவது ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு இருந்துன்னு கேட்கறாங்க. எக்ஸையும் ஒய்யையும் கேட்கறாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ 124 மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா xy x into y xy minus 5x minus 5y plus 25 equal to 124. ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக 45 மைனஸ் எக்ஸ் இதுல இருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா y equal to 45 மைனஸ் எக்ஸ் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸ் இன்டூ 45 மைனஸ் எக்ஸ் minus 5x minus 5 into 45 minus x is plus 25 minus 124 equal to 0. என்ன கிடைக்கும்? 45x minus x square minus 5x minus 45 into 5 45 into 5 225 So 90, 90, 180 plus 45, 225 தான். Minus 225 plus 5x minus into minus plus மாறிடும் plus 5x minus 99 equal to 0. 120, 124ல 25 subtract பண்ணிருக்கேன், இது கட் ஆயிரும். So minus x square plus 45x minus 324 equal to 0. சரியா? ஸோ இப்போ நான் வந்து மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். மல்டிப்ளைங் பை -1 எதுக்காக? ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை பாசிட்டிவாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 45x பிளஸ் 324 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ப்ராடக்ட் 324 பிளஸ் 324 சம் மைனஸ் 45. ப்ராடக்ட் பாசிட்டிவ்னாலே ரெண்டு நம்பரும் சேம் சைன் ஆட் பண்ணணும். சம் நெகட்டிவ்ங்கிறனால ரெண்டுமே நெகட்டிவ் நம்பர் ஆட். இதை யோசிச்சா போதும். கரெக்டா? இப்போ நான் 324ஓட ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுறேன். So 324 into 1, 162 into 2, 81 into 4. கரெக்டா? 81 into 4 இதை 9க்கு டிவைட் பண்ணலாம். 81 9 கொண்டு டிவைட் பண்ணா 9 into 36 கிடைக்கும். கிடைச்சிருச்சு. ஆட் பண்ணா 45. இப்போ ரெண்டுமே நெகட்டிவ். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9x minus 36x plus 324 equal to 0. ப்ராப்பரா நம்ம பண்ணா இந்த 324 எல்லாம் இருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க நீங்க x தான் வெளியே எடுக்க முடியும், x minus 9. இங்க minus 36 வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா again x minus 9 equal to 0. x minus 9 into x minus 36 equal to 0. So 1 x 9 இருக்கணும், இல்ல x வந்து 36 இருக்கணும். இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா x 9 இருக்கும்போது y 36. ஸோ இது கேஸ் 1 கேஸ் 2 y equal to 36, இங்க y equal to
9. அவ்வளோதான். ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் 45 வரணும்னா ஒன்று இப்படி இருக்கும்போது இன்னொன்று அப்படி இருக்கும். கிளியரா? ஸோ யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட 9 மார்பிள், இன்னொருத்தர்கிட்ட 36 மார்பிள் ஸ்டார்டிங்ல இருந்திருக்கு. அது யாருங்கிறத நம்மளால இங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஏன்னா ரெண்டுக்கான தொடர்பை கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிவாண்டி ஹேட் மோர் மார்பிள்ஸ் தென் ஜான் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கேஸ் 1 தான் ஆன்சர். ஜான் ஹேட் மோர் மார்பிள்ஸ் தென் ஜிவாண்டின்னு கொடுத்தாங்கன்னா கேஸ் 2 தான் ஆன்சர். அப்படி அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணாத வரைக்கும் ரெண்டுல எந்த கண்டிஷன்னாலும் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ நம்ம ரெண்டு ஆன்சரே எழுதி தான் ஆகணும். புரிஞ்சா? ஸோ வில் கோ டு தி லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. In a class that tests the sum of Shefali's mark in mathematics and English is 30, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. Her marks, their marks ன்னு சொல்லியிருக்க கூடாது. Product of their marks னா சப்ஜெக்டோட தானே, வேற ஆள் இல்லை. ஓகே, எனிவே ஸோ நான் மேக்ஸோட மார்க்கை எக்ஸ்னும் இங்கிலீஷோட மார்க்குனும் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So max oda mark. Let X be the mark scored in mathematics, Y be the mark scored in English. So அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க? X plus Y 13 கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? So sum of marks in English and mathematics is 30. So X plus Y கிட்டத்தட்ட போன சம் மாதிரி தான். X plus Y equal to 30. Had she scored 3 marks less in more in maths and 3 less in English, product is 210. 2 more maths, 3 less in English. So 2 mark mathsல அதிகமா எடுக்கணும். அப்ப என்னோட கரண்ட் மேக்ஸ் மார்க் என்ன? X plus 2. என்னோட இங்கிலீஷ்ல 3 மார்க் கம்மியா எடுக்கணும். Y minus 3. இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 210. Again XY plus 2Y minus 3X minus 6 equal to 210. So Y equal to 30 minus X. So x into 30 minus x plus 2 into 30 minus x minus 3x minus 6 equal to 210. So 30x minus x square plus 60 minus 2x minus 3x minus 6 minus 210 equal to 0. So x square ஒரே term தான் minus x square. x term பார்த்தீங்கன்னா 30 minus 5 minus 25x 210 minus 6 216 மாறும். ரெண்டு ஒரே சைன் 60 போணும். ஸோ 156 வரும். ஸோ minus 156 equal to 0. ஸோ எல்லாமே நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு இல்லையே, இது பிளஸ் சைட். ஸோ அப்போ நான் இப்போ -1 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் minus 25x plus 156 equal to 0. So product plus 156, sum minus 25. Again ரெண்டுமே நெகட்டிவ், ரெண்டுமே ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ 156 into 1 ஃபேக்டர்ஸ் எழுதணும்னா 2க்கு டிவைட் பண்ணா 78 வருமா? 78 into 2. அகைன் 2க்கு டிவைட் பண்ணா 39 into 4 35 தான் வருது. ஓகே, இப்போ இது 39னா 13 டேபிள்ல போகும். ஸோ 13க்கு இது பண்ணா 3 into 13 4 சார் 40 52 அதிகமா போகுது. அதனால இங்க 13 டிவைட் பண்றேன். சரியா? ஸோ இங்க 13 நான் டிவைட் பண்ணேன்னா 78 divided by 13 என்ன வரும்? 6 டைம்ஸ் வருமா? ஓகே, ஸோ 6 into 26 13 தான் நம்ம டிவைட் பண்ணேன். ஸோ 6ம் 26ம் வரல. ஸோ 156 நான் டிவைடட் பை 13, அதாவது இதை இன்டூ 2 இங்க இருந்து இங்க வாங்குறேன். ஸோ இது 12, இது 13 கிடைச்சிருச்சு பாருங்க. ஸோ நான் இப்படிதான் யோசிப்பேன். ரைட், நீங்களும் இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருந்ததுன்னா ஃபார்முலாக்கு போயிடலாம். b² - 4ac by 2aக்கு போயிடலாம். ஸோ 12ம் 13ம், அதாவது நான் என்ன பண்ணேன்னா இது எனக்கு இதை பண்ணப்புறம் வரல. ஸோ இங்க இருந்து அதாவது நான் இங்க 2வா டிவைட் பண்ணிட்டே வந்தேன், இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வந்தேன் 2வை. கரெக்டா? எனக்கு அது பத்தல. ஸோ நான் இந்த இதுல இருந்து இதுக்கு என்ன பண்றேன்னா இங்க மல்டிப்ளைங் பை 2 பண்றேன், இங்க டிவைடிங் பை 2 பண்றேன். எதனால நான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கணும், கடைசி வரைக்கும் என்ன வரணும், 156 வரணும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அதனாலதான் ஒரு நம்பரை ஒரு சைடு டிவைட் பண்ணனா இன்னொரு சைடு மல்டிப்ளை பண்றேன். அது எந்த சைடுனாலும் நீங்க மாத்திக்கலாம், ஒரே சைட்ல தான் டிவைட் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 12ம் 13ம் ஆட் பண்ணா 25 கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த 1 அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆக்சுவலா டைரக்டா உங்களால் எழுத முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x - 12 into x - 13 தான் இப்போ ஆன்சர் வரும்.
சரியா? ஸோ நான் ஸ்டெப்பு போடுறேன், பட் நீங்க டைரக்டா எழுத முடியும். இங்க 1 இருந்தா. இங்க 1 இல்லைனாலும் அதுக்கு ஷார்ட்கட் இருக்கு. அதை லேட்டரா நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அப்போ எனக்கு இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 13x மைனஸ் 12x பிளஸ் 156 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதில் எக்ஸ் தான் வெளியே எடுக்க முடியும், எக்ஸ் மைனஸ் 13. அப்போ இதில் மைனஸ் 12 வெளியே எடுத்தால் மறுபடியும் எக்ஸ் மைனஸ் 13. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 13 இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் 12 ஈக்குவல் டு 0 இங்கே இருக்கு. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 12, அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 13. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரணும்? எக்ஸ் 12 எக்ஸ் 13. ஸோ 12 ஆர் 13. அப்போ எனக்கு மிச்ச மார்க் என்ன இருக்கும்? ஒய் வந்து 12 இருக்கும்போது 18 ஆர் மொத்தம் 30 மார்க்ஸ் தானே எடுத்திருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒய் வந்து 17. ஸோ இதுதான் என்னோட ஆன்சர். ஸோ முடிச்சிட்டோம். இந்த மூணு சம் தான், ரைட்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இருக்கோம். இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 3 ஸ்லைடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, இதுல ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 1 2 3. ஸோ அனதர் 3 1 2 3 1 2. இது ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம், சரியா? ஸோ அவ்வளோதான். கிளியரா? ஸோ இன்னொரு 3 வீடியோக்கு சம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை போட்டுட்டு தான் நான் மெட்டீரியல் அப்லோட் பண்ண போறேன். ஸோ அஸ் ஆஃப் நவ் இந்த வீடியோஸை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ. ஹாப்பி லேர்னிங்.